Good afternoon all. Take your student reader book page number 21, SR number 16. Our first topic is Saga's World. This is a lesson, okay? Okay, lesson பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம vocabulary words வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். Take page number 23. Vocabulary words பாருங்க. Hectic. இது எப்படி படிக்கணும்? Hectic. ஹெக்டிக் மீன்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ ஒரு டே இருக்குதுன்னா அந்த டே வந்து ரொம்ப பிஸியாக போகிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஹெக்டிக் டே அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சைட் வாக். சைட் வாக் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம மெயின் ரோட்டில் போகிற வெஹிக்கிளில் வந்து மெயின் ரோட்டில் போகுது அப்படின்னா நம்ம நடந்து போகிறவங்களுக்கு ரோடோட ரெண்டு சைட்லேயுமே நமக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அந்த சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சைட் வாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆம்பிள்ஸ், டு வாக் இன் எ ஸ்லோ அண்டு ரிலாக்ஸ்டு வே. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளசன்ட்ரீஸ். ப்ளசன்ட்ரீஸ் மீன்ஸ் usually made to help other people feel relaxed. Okay, braille means a system of printing for blind people. அதாவது நமக்கு விஷன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஜஸ்ட் புக்கை பார்த்து நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். பட் பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து கண் தெரியாது இல்லையா, அவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட லாங்குவேஜ் தான் என்னது? பிரைலி மெத்தட். ஓகே, அவங்க அதை டச் பண்ணி பார்த்து என்ன லெட்டர்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கடல்ஸ். To put your arms around someone and hold them in a loving way, which means அதாவது இப்போ நமக்கு ஒரு ரொம்ப க்ளோஸான பிடிச்ச பர்சனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்கள பார்த்ததையும் நம்மளோட கையை அவங்க மேலே தூக்கி நம்ம ஆமை வந்து அவங்க மேலே போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல்ட் பண்ணி ஹக் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரீட் திஸ் லெசன், யூ ஆல்சோ ஃபாலோ மீ. The bus turns left. Sagar is sitting on the seat reserved for passengers with disabilities. He gets ready to get off the bus. He knows he has to get down at the second stop after the left turn. So he waits for the bus to slow down. He gets up and holds one of the rods in the bus for support. He opens his foldable white can. As the bus stops, he thanks the driver and gets down. Sagar is glad to be heading back home after a hectic day at work. He turns left and starts walking. A few steps later, he angles a little to the right until he hits the sidewalk. He knows he has hit the sidewalk because he can feel the ground using his can. On the sidewalk, he ambles until he feels the pavement rise on a slope. This is where he turns right and enters the building. He is also helped by the watchman who shouts left, left. After entering the gate, he greets the watchman and walks ahead. He waits for the speed breaker 5 meters, after which he has to turn left just around where the ground begins to slope slightly upwards. When he feels this slope with his foot, he is reassured and walks faster. He makes his way towards the C block where he lives. He slows down because there is a group of kids playing football just in front of him. As soon as 10-year-old Ajay sees Sagar come, he shouts, "Halt!" and everyone stops immediately to allow Sagar to pass by. Once he has Ajay shouts, "Okay, start!" and the football match continues from where it paused. Sagar smiles to himself, recalling his childhood when he used to play football. Sagar has retinitis pigmentosa and has been gradually losing his vision since an early age. He has learned to adapt to his changing vision. He never let it stop him for doing what he wanted to do. As Sagar is about to enter C block, a woman calls out to him, "Hello, Mr. Software Engineer, how are you doing?" He recognizes Liz's voice and exchanges pleasantries with her. He does not use the lift because the lift does not have audio announcements or braille labels. That makes it difficult for him to use the lift. He has learned that the second floor button is the one on the right side and the fourth button from the bottom. Yet he uses the stairs. It is just 2 floors after all, and the exercise would only help him. As he unlocks the door, Oreo starts barking inside the house. Sagar opens the door and kneels down to pat Oreo. Oreo is
His black Labrador dog knows that Sagar cannot see. So when he sees Sagar walking, he quietly steps aside if he is in the way. After Sagar has freshened up, Oreo stands in the middle of the living room and barks at him. He wants Sagar to catch him. Sagar runs behind Oreo all around the house, jumping over the sofa until they are both panting. Tired, they sit together. Sagar recalls all the time when his classmates made fun of him just because he could not see like others. He remembered crying and not wanting to go to school. He wondered why everyone could not be as loving and accepting as Oreo is. He smiles and cuddles Oreo. He reminds himself that even if everyone does not, there are many people who treat him normally. He tells Oreo everyone is different in their own way. It is love that unites us all. Saying this, he and Oreo fall asleep beside each other. Next, in the blue color box, parna, Sagar works with an organization called Lead School in Mumbai. He works as a senior software developer. His everyday work includes designing of software systems through which education is provided to students in India. He works on a regular computer with an enlarged font size. In the past, Sagar has created mobile apps especially for those youngsters who have partial vision. Through this app, people can connect and interact with each other. He has also developed apps for the safety of women. Okay, in lesson la enna solirukanga, the story is about the blind person who called Sagar. அதாவது அந்த பர்சனோட நேம் என்ன அப்படின்னா சாகர். அவங்க ஒரு பிளைண்ட் பர்சன் இல்லையா. அவங்க பிளைண்ட் பர்சனாக இருந்தாலும் அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, லீடு ஸ்கூல் ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ அவங்க பிளைண்ட் பர்சனாக இருந்தாலும் அவங்களோட கோல்ஸை அவங்க ஸ்டாப் பண்ணலை. அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இங்கே நமக்கு ஆப்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்தாங்களா. இங்கே பார்த்துக்கோங்க, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான யாருக்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக நல்ல விஷன் வந்து கிளியராக இல்லையோ அவங்களுக்காக ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சேஃப்டி ஆஃப் உமனுக்காக அவங்க ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோமா. ஓகே, இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சாகர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு பிளைண்ட் பர்சன் தான். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, டே டு டே லைஃப்பில் அவங்க எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இப்போது நமக்கு விஷன் கரெக்டாக இருக்கிறனால, குட்டாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வித்தவுட் எனி ஒன்ஸ் ஹெல்ப் நம்ம எங்கே வேணால் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். பட் இவங்களும் யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் போயிட்டு வராங்க. ஆனாலும் அவங்க எப்படி எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால், அவங்க கையில் வச்சுருக்க என்னது, இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஃபோல்டபுள் ஒயிட் கேன், அதாவது கையில் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்கள்ல, அதுதான் ஃபோல்டபுள் ஒயிட் கேன். அதை வச்சு தான் அவங்க எங்கே எந்த அதாவது இடம் வந்து கிரவுண்டு எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா, ஏதாவது ஸ்லோப் இருக்கா, பெண்ட் இருக்கா, கிரவுண்டா இல்லை எப்படி இருக்குது, எல்லாத்தையுமே அவங்க எதை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்கை வச்சு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த லெசன்லாம் அவங்க அப்படி ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு ரொம்ப பிஸியான ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த பிஸி டேவோட எண்டில் அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு திரும்புகிறப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாட்ச்மேன் வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அஜய் அப்படிங்கிற 10 year old பாய். அந்த பாய் வந்து ஃபுட்பால் விளையாண்டுருக்காங்க. இவங்க வந்தது என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா ஃபுட்பால் விளையாண்டுருக்காங்களா என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு. ஆனால் வந்து அஜய் அப்படிங்கிற பாய் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்கள பார்த்ததையும் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. அவங்க அங்கிட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் எகெயின் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க விளையாடுறதுக்கு. ஸோ இதை வந்து அந்த சவுண்ட்ஸு இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தது என்னது, சாகருக்கு அவங்களோட சைல்டுஹுட் வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அப்போ வந்து அவங்க எப்படி ஃபுட்பால் விளையாண்டாங்க அப்படின்ட்டு. சாகர் வந்து பை பர்த்லேயே வந்து ஒரு பிளைண்ட் பர்சன் கிடையாது இல்லையா. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ரெட்டினைட்டிஸ் பிக்மெண்டோசா அப்படிங்கிற டிசீஸ் தான். அவங்களுக்கு எப்படின்னா கிராஜுவலி லாஸிங் ஹிஸ் விஷன், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவங்களோட ஐசைட் வந்து போயிருக்கும், ஃபுல்லாகவே டோட்டலாக வந்து போயிருக்காது. சின்ன ஏஜ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வளர ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு விஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும்.
அப்போது அந்த வந்து நினச்சி பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமுமே அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணலை, நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே, நமக்கு கண்ணிலையே அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க ஃபீல் பண்ணாமல் அது ஒரு அந்த சேலஞ்சை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுதான் ப்ராக்டிக்கல், இதுதான் ரியாலிட்டி அப்படின்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவங்களோட கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லை. அப்போ என்னது, இந்த பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை. எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட டிசபிலிட்டி, பிளைண்ட்னஸ் மட்டும் இல்லை, மொத்தமாக டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்டரே இல்லை. எதுக்கு, நம்மளோட கோல்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா? நம்மக்கிட்ட இருக்க டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்துறதுக்கு டிசபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். அவங்க சாகர் அப்படிங்கிறவங்க எந்த பிளாக்ல இருக்காங்க அப்படின்னா சி பிளாக்ல, ஏதோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் சி பிளாக்ல இருக்காங்க. அப்போ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்சன் மீட் பண்ணுறாங்க. யார் அப்படின்னா லிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து, ஒரு லேடி வந்து யாரை மீட் பண்ணுறாங்க, இந்த சாகர் அப்படிங்கிறவங்கள மீட் பண்ணுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சாகர் அவங்க வந்து சி பிளாக்ல இருந்தாலும் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, லிஃப்ட் எப்போவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. இதில் லிஃப்ட்டில் வந்து என்ன இல்லை, ஏதோ ஆடியோ அனௌன்ஸ்மெண்ட்டோ இல்லை பிரெய்லி லேபிள்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. எப்போவுமே ஸ்டேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஜஸ்ட் அவங்க அதை வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்க, ஒரு எக்ஸசைஸாக தான் நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். அவங்க வீட்டை வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க. ரீச் பண்ணதே உள்ளே வந்து ஒரு சவுண்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட பெட் அனிமல் கால்ட் ஓரியோ. பெட் அனிமலோட நேம் என்னமா, ஓரியோ. அது வந்து என்ன பண்ணுது, ரொம்ப இவங்களுக்கு சாகருக்கு வந்து பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த டாக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப எப்படி இருக்குமா, எங்கள் சாகர் கூட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்குது. இவங்களும் வந்ததையும் ஒர்க் முடிஞ்சு உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஓரியோ கிட்ட போய் நீல் டவுன் போட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பேட் மீன்ஸ் பின்னாடி தட்டி கொடுக்குற சொல்கிறோம்ல, அதுதான் அந்த மாதிரி தட்டி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்அப்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் அவங்க வந்து ஓரியோ கூட சாகர் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அது எப்படி இருக்குது, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. ஓகேவா? அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, சின்ன வயசுலாம் வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த சாகர் அப்படிங்கிறவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்க எப்படி கிண்டலாக பண்ணியிருப்பாங்கள்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா உனக்கு பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி, அதெல்லாம் வந்து நினச்சி பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஏன் எல்லாருமே வந்து இந்த ஓரியோ மாதிரி இல்லை, உன்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப லவ்விங்கோடு இல்லை அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லாருமே அந்த மாதிரி இல்லை, ஒரு சிலரும் வந்து நம்மளை நார்மலாக பிளைண்டு அந்த மாதிரி அந்த டிசபிலிட்டி எதையுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் இப்படி நார்மலாக நம்மக்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, ட்ரீட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓரியோட்ட இந்த சாகர் அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லாருமே எவ்ரி ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் தயர் ஓன் வே, இட் இஸ் லவ் தட் யுனைட்ஸ் அஸ் ஆல். எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேல ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்காங்க. பட் நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து மிங்கிள் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இந்த லவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ரெண்டு பேரும் தூங்கிறாங்க. ஓகேவா? இதுதான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த லெசன்லேருந்து எதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட கோல்ஸுக்கு வந்து நம்மளோட டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம ரீசனாக சொல்லக்கூடாது. நம்மளால் எல்லாமே அதையும் தாண்டி செய்ய முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாகர் அப்படிங்கிறவங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அவங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்க எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி லீட் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்காங்க இல்லையா? அதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா, அஜய் அப்படிங்கிற 10 year old பாய் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு இருக்க என்ன டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டினைட்டிஸ் பிக்மெண்டோசா. நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட பெட் அனிமல் நேம் என்னது, ஓரியோ. நெக்ஸ்ட் அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, லீட் ஸ்கூல் ஆர்கனைசேஷனில். அவங்க என்ன ஆப் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சேஃப்டி ஆஃப் உமனுக்காக ஒரு ஆப்னு, நெக்ஸ்ட்டு பார்ஷியல் விஷன் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்காகவும் ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க சொன்ன ஒரு சென்டென்ஸ், எவ்ரி ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் தேர் ஓன் வே, இட் இஸ் லவ் தட் யுனைட்ஸ் அஸ் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான். நவ் டேக் யுவர் ஒர்க் புக்.
Page number 27 ma. Worksheet number 22. In worksheet number 21 they given question and answer for Sagas World. But நம்ம இந்த questions எல்லாம் tomorrow will be discuss. Okay வா? Next classல நம்ம discuss பண்ணலாம். First tenses பாருங்க. Underline the verb and write which tense it is used. அப்போ இந்த சென்டென்ஸை படித்து பார்த்துட்டு என்ன டென்ஸ் வந்து இந்த சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. We have known our neighbors for a long time. Here they use have வந்திருக்கு. have எப்போமா வரும்? நமக்கு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். என்ன பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வரும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் have அண்டு has வரும். இதே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா had வந்திருக்கும். ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா will have வந்திருக்கும் இல்லையா? அப்போ இங்கே நமக்கு have மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னமா? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். சில்ட்ரன் ப்ரிஃபர் அவுட்டோர் கேம்ஸ் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் வீடியோ கேம்ஸ். ஹியர் ப்ரிஃபர் த வேர்ப். நமக்கு ப்ரிஃபர் அப்படிங்கிறதா வேர்ப். சரியா? இப்போ இது என்ன டென்ஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். செகண்ட் ஒன் என்னமா? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் சாமி ஹேட் டேக்கன் கிட்டார் லெசன்ஸ். ஹேட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ வரும்னு சொன்னோம்? பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நமக்கு வரும். ஓகேவா? அப்போது தேர்ட் ஒன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரிஷா வில் இம்ப்ரூவ் ஹர் பெயிண்டிங் ஸ்கில்ஸ். வில் எப்போமா நம்ம வில் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். வில் பி அப்படிங்கிறத ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லேயும் வில் ஹேவ் அப்படிங்கிறத நம்ம பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் இங்கே அவங்க வில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ். டி வந்து சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இ பாருங்கள். கிராண்ட்மா வாஸ் வாட்சிங் ஹர் ஃபேவரட் ப்ரோக்ராம். ஹியர் என்ன வந்திருக்கு? வாஸ் அப்படிங்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வாட்ச் அப்படிங்கிற மெயின் வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி ஆட் ஆகி வந்திருக்கு. மெயின் வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி ஆட் ஆகி வந்தாலே நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஹெல்பிங் வேர்ப் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்திருக்கு. ஸோ இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். பிரியா வில் ஹாவ் brought the best project to the event. பிரியா வில் ஹாவ் brought the best project to the event. Here will have அப்படிங்கிற வேர்ப் நமக்கு வந்திருக்கு. will have நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். செகண்ட் ஒன் ரீரைட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் பை சேஞ்சிங் த சென்டென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ப் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் இன் த ப்ராக்கெட். அவங்க வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா? ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை நமக்கு என்ன டென்ஸில் மாற்றணும்? சேஞ்ச் டு த சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ நம்ம இந்த சென்டென்ஸை சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். இவங்க வந்து இது என்ன சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா சூஸ்னு வந்திருக்கு. சூஸ் அப்படிங்கிற வேர்ப் வந்து ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் இருக்குது. சூஸோட பாஸ்ட் வந்து சோஸ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சோசன் அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? அப்போ இது சூஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறனால இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இதை நமக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம்னு பாருங்கள். ஐ சோஸ், CHOSE ஒரு ஓதா வரும். ஓகேவா? ஐ சோஸ் சாக்லேட் ஓவர் ஐஸ்கிரீம். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சென்டென்ஸில் எந்த இதுவும் இல்லை, வேர்பு மட்டும் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுகிறோம். ஓகேவா? ப்ரெசன்ட் ஃபார்முக்கு பதிலாக பாஸ்ட் ஃபார்ம் போட்டு எழுதுகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஐ சோஸ் சாக்லேட் ஓவர் ஐஸ்கிரீம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஆயிஷா இஸ் க்ரோயிங் டாலர் குயிக்லி. ஹியர் இஸ் க்ரோயிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது. பிகாஸ் க்ரோயிங் ஐஎன்ஜி ஆட் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஈஸுங்கிற வேர்ப் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வரும். ஸோ இஸ் க்ரோயிங் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். நம்மளை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ ஆயிஷா வேர்ப் என்னமோ வரும்? ஹேஸ். பிகாஸ் he, she, it இந்த சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் 3 வந்துச்சுன்னா நம்ம ஹேஸ் போடுவோம். மற்ற டைமில் நம்ம ஐ, தே, வி, யூ இந்த 4 சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோமா? ஸோ என்ன வரும்? ஆயிஷா ஹேஸ். ஆயிஷாங்கிறது ஒரு பொண்ணு. அப்போ ஷீ அப்படிங்கிற வேர்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஆயிஷா ஹேஸ் க்ரோன். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே நம்ம என்னமா யூஸ் பண்ணுவோம்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் இருக்க
ஃபார்மை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் 3 படிச்சிருப்போமா, அதில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் என்ன டேர்ம் வந்திருக்கோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ grow, grew, grown அப்படின்னு வரும். ஸோ Aisha has grown taller quickly. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், my father drives 12 kilometers to get off office. இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, டிரைவ்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். பிகாஸ் ஏன் எஸ்ஆடாகி வந்திருக்கு அப்படின்னா மை ஃபாதர் அப்படிங்கிறது ஒரு மேல் கேட்டகரியை மென்ஷன் பண்ணுறதுனால நம்ம இங்கே வேர்பு கூட எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும், ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா, வேர்பு வந்து நம்ம வில் பீன்னு போடுவோம். கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எல்லாத்துக்குமே வில் பி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அப்போ இதில் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் எப்படி எழுதணும்னா, மை ஃபாதர் வில் பி டிரைவிங். பிகாஸ் மெயின் வேர்பு கூட நம்ம ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணோம்னா தான் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆகும். ஸோ மை ஃபாதர் வில் பி டிரைவிங் 12 kilometers to get office. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், he says equality for everyone. he says equality for everyone. இதை வந்து நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். இது வந்து நமக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, he அப்படிங்கிறது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்னால நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேர்பு கூட எஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம். he had, பாஸ்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எல்லாத்துக்குமே ஐலிருந்து எல்லாத்துக்குமே என்ன தான் வரும், ஹேட் தான் வருமா வேர்பு. அப்போ ஐ ஹேட், சேவோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதில் இங்கே வேர்ப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஸ் தான். அப்போ இதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட். ஸோ he had said equality for everyone. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், I washed the utensils today. அப்போ இங்கே என்ன டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாஷ்ட் அப்படிங்கிறது இடி ஆட் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ இது பாஸ்ட் டென்ஸில் நமக்கு இருக்குது. ஓகேவா, சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. நம்ம அதை சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு மாற்றணும். ஸோ சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, ஐ வில் வாஷ். வில் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்னாலே நம்ம வில் ஆட் பண்ணுவோம். சிம்பிள் ஃப்யூச்சருங்காட்டி நம்ம வில் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ வில், வில்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும், அந்த பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப். வேர்பிங்கிறது வாஷ்ட் அப்படிங்கிறது. வாஷ்டோட பேஸ் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ். வாஷ் அப்படிங்கிற வேர்டில் இருந்து தான் அந்த வாஷ்டு, வாஷிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இல்லையா. அப்போ பேஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னா அந்த வேர்டோட பேஸ் எப்படி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம பேஸ் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, அப்போ ஐ வில் வாஷ் த யூட்டென்சில்ஸ் டுடே. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், சரி டுடே வராது, டுடே நம்ம எடுத்துடணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்க்கு மாத்திரனால எடுத்துடுறோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், she knew me for a long time. she knew me for a long time. இது நமக்கு பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை எதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக மாற்றணும். ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம், will have ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ she will have known. she will have known for me a long time. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுங்க. ஒர்க்ஷீட் நம்பர் 23. fill in the blanks by writing the verb tenses as indicated in the bracket. இவ்வளோ நேரமாக நம்ம சென்டென்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ப்ராக்கெட்டில் வேர்பை வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன வேர்ப் சொல்லிக்கிறாங்களோ அதுக்கான வேர்பை மட்டும் கரெக்டாக ஆட் பண்ணோம்னா போதும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், நிஷா டேஸ் க்ளீன் ஹர் ரூம் வெல். ஸோ க்ளீன் அப்படிங்கிற வேர்ப் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த வேர்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக இந்த சென்டென்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா, ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம், வில் ஹாவ் க்ளீன்டு. will have cleaned. Next one, Elvis dash leave the building. Elvis dash the building. இப்போ leave அப்படிங்கிற வேர்ப் கொடுத்துட்டாங்க. இதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாற்றணும். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னாவே நம்ம had யூஸ் பண்ணுவோமா. அப்போ எல்விஸ் had left. லெஃப்ட் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம், லீவ் அப்படிங்கிறது எப்படி லெஃப்டாக மாறுச்சு அப்படின்னா எப்படி மாறுச்சு,
தேர்டு அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். லீவோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட். ஸோ எல்விஸ் had left the building. முனிட் அண்ட் கிறிஸ் dash each other now. இப்போது மீட் அப்படிங்கிற வேர்ப் கொடுத்துட்டாங்க. எதுவை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அதாவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டாக நம்மளை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? முனிட் அண்ட் கிரிஷ் அப்படிங்கிறது ஹீ ஷீ இட் கேட்டகரியில் வந்தாலும் இங்கே ப்ளூரலாக வருது. 2 பேர் அண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. முனிட் அண்டு கிரிஷ், அப்போ 2 பேர். இப்போ 2 பேர் அப்படின்னாலே வந்து ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுது. நம்ம தே அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண முடியுது சப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹேவ். முனிட் அண்ட் கிரிஷ் அப்படிங்கிறத பார்த்ததையும் ஒரு இது வந்து பையனை மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஹீ சி இட் வந்தால் நீங்கள் தானே ஹேஸ் யூஸ் பண்ண சொன்னீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் முனிட் அண்ட் கிரிஷ் அப்படின்னு 2 பேர்த்த கொடுத்துருக்காங்க. சிங்குலர் பர்சனாக வரப்போ மட்டும்தான் நான் வேணால் யூஸ் பண்ண முடியும், ஹேஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அப்போ இங்கே என்ன வரும்? ஹேவ். முனிட் அண்ட் கிரிஷ் ஹேவ். மீட்டோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே என்ன தான் வரணும்? வேர்புக்கு அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்டு தான் வரணும். அப்போ மீட்டோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மெட், எம்இடி மெட், have met. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. we dash this worksheets in today's class. எதுக்கு மாற்றணும்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாற்றணும். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னாவே என்னது? had யூஸ் பண்ணணுமா? ஸோ had, we had. சால்வோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சால்வ்டு, SOLVED, சால்வ்டு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. my sister dash many clothes in this shop. இதை வந்து எதுக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஹேவ் ஆர் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே மை சிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரே ஒரு ஃபீமேல் கேட்டகரி தான் வருது. ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? இங்கே ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து பாய் வந்திருந்தாலும் 2 பேர்த்து சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இங்கே சிங்குலராக தான் கொடுத்துருக்காங்க. மை சிஸ்டர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, மை சிஸ்டர்ஸ் இல்லை. ஓகே, அப்போ சிங்குலராக இருக்கிறதுனால நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹேஸ். பையோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன அப்படின்னா பாட், BOUGHT, பாட். இப்போ ஹேஸ் பாட், HAS, ஹேஸ், BOUGHT, பாட், ஹேஸ் பாட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. we dash about going to Goa for the summer. இது வந்து என்ன மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு had. had நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு had, we had. திங்கோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னு என்னென்னா thought, THOUGHT, thought. had thought, we had thought. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. my grandfather dash delicious dinner. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் மை கிராண்ட்ஃபாதர்னு ஒரே ஒருத்தர் தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹேஸ் குக்டு. குக்கோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் குக்டு, ஹேஸ் குக்டு. ஓகே, ஷீ டேஸ் எ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. ரைட் அப்படிங்கிற வேர்ப் கொடுத்துட்டாங்க. ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? ஷீ வில் ஹாவ் ரிட்டன். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் என்ன பண்ணணுமா? தேர்ட் ஃபார்ம் எழுதணும். ரைட், ரோட், ரிட்டன். இப்போ ஷீ வந்திருக்கனால ஹேஸ், சாரி ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸா? அப்போ வில் ஹாவ் ரிட்டன், வில் ஹாவ் ரிட்டன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. பயல் டேஸ் தீஸ் சில்ட்ரன் பிளேயிங் இன் த பார்க். என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ பயல் அப்படிங்கிறது யாரை சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன வேர்பு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? had அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ had. சியோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் என்னது? see, saw, seen. ஸோ had seen, HAD, had, SEEN, seen. நெக்ஸ்ட்டு ஜிசான் டேஸ் ஃபார் த ஈவெண்ட். இது நம்ம என்ன டென்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்? ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். டான்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால என்ன ரூல்? வில் ஹாவ் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்போ ஜிசான் வில் ஹாவ் டான்ஸ்டு, DANCED, டான்ஸ்டு. டான்ஸோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் டான்ஸ்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். செகண்ட் டாபிக் போயாச்சு. மேக் எ சென்டென்ஸ் யூஸிங் த வேர்ப் இன் த டென்ஸ் இண்டிகேட்டட் பிலோ. இங்கே வேர்ப் கொடுத்துட்றாங்கம்மா. ஒரு வேர்ப் பிகம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது என்ன டென்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. நீங்கள் வந்து வேர்ப் என்ன, சாரி சப்ஜெக்ட் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் என்னவா அந்த டென்ஸில் இந்த வேர்பை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள். இங்கே பிகம் அப்படின்னு வேர்ப் கொடுத்துட்டாங்க. அதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக எழுதணும். இப்போ
பிரியங்கா நம்ம என்ன யார் நேம் வேணால் போட்டுக்கலாம். ஹீ ஷீ இட் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள வேர்பை மட்டும் கரெக்டாக போட்டோம்னா போதும். ஓகேவா? பாருங்கள், பிரியங்கா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறனால ஹேட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹேட் பிகம், பிகம் பிகேம் பிகம். ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பிகம் தான் அப்படியே போட்டிருக்கோம். பிரியங்கா ஹேட் பிகம் எ ரெஸ்பான்சிபிள் டாட்டர். இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணணும். அப்போது இங்கே நெக்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வேர்ப் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுமா, டு பி அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? பாருங்க, நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் என்ன எழுதிக்கோங்கன்னா, ஐ am very happy today. I am very happy today. நம்ம வேர்ப் வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸ் ஆர் அப்படிங்கிற வேர்ப், ஹெல்பிங் வேர்பை நம்ம கரெக்டாக போடணும். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நமக்கு வர்றதே ஆம், ஈஸ், ஆர், இந்த 3 வேர்ப் தான் வரும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சென்டென்ஸ் வேணாலும் எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற வேர்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிம்பிள் கண்டினியூஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சிம்பிள் கண்டினியூஸ்னு நமக்கு ஒரு டென்ஸே இல்லை. ஸோ இது வந்து என்னென்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். இந்த வேர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல் ஆஃப் இட். ஐ வாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல் ஆஃப் இட். ஸோ இங்கே வாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு. கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா, அதாவது பாஸ்ட்டுனால கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது கூட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ வாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல் ஆஃப் இட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே அப்படிங்கிற என்ன பண்ணணும், ப்ளே அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும். We will have played 3 matches of cricket by the evening. Here நம்ம be அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். will be, will have பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படிங்கிறனால ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நம்ம will have யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் பிளேவோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் played. ஸோ we will have played 3 matches of cricket by the evening. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா finish அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணணும். பாருங்கள், all the students have finished their group work. All the students have finished their group work. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், have யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் all the students அப்படி போடுறப்ப இது ப்ளூரல், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ப்ளூரல்னால have யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதே வந்து ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் ஹீ ஷீ இட் இந்த 3ல் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுன்னா ஹேஸ் வந்திருக்கும். ஆஸ் யூஷுவல் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபினிஷ்டு தான். நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் என்னது வேர்ப் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் போடணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே மட்டும் சிம்பிள் கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறத பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னு மாற்றிக்குங்க. நான் ஆன்சர் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர்மா. நம்ம அந்த சாகாவோட கொஷின் ஆன்சர், சாகா லெசனோட கொஷின் ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம டுமாரோ கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஆல்.